ओम नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विद्यार्थी जीवन निर्माण योजना अंतर्गत कक्ष संख्या 36 को समस्त को स्वागत। तो वर्तमान आमे साधा संस्कृति ज्ञान प्रथम भागर अंतिम विभाग विविध प्रसंग को नहीं आमे पढ़ुथिले। तो एटार अंतिम आमे 29 प्रथम 29 प्रश्न को आमे पढ़िथिले। आज 30तम प्रश्न रु आरंभ करिबा। तो माछ मांस अंडा आदि आम पई अभक्ष्य काहेकि प्रथमे प्रश्न को बुझिबा। अर्थात माछ मांस अंडा इत्यादि मनुष्यंक पई आम पई अर्थ मनुष्यंक पई अभक्ष्य। भक्ष्य माने होची खाइबा योग्य। अभक्ष्य माने खाइबा योग्य जहा नुहे काहेकि अर्थात एगुड़िक आमे खाइबा नहीं काहेकि। उत्तर मनुष्य शरीर मांसाहार अर्थात माछ मांस अंडा आदि पदार्थ खाइबा निमंते प्राकृतिक रूपे तैयारी होई नथिबा कारण मनुष्य प्रकृतिगत हिसाब रे मांस को खाए नहीं। ए सब खाइबा पई तैयारी होई नहीं। जोर करी मनुष्य यदि प्रकृति विरुद्ध एसु पदार्थ भोजन करे कले मनुष्यर कौन हब स्वभाव हिंस्र हो जाउथिबारु एवं शरीर रोगर गंताघर पालटि जाउथिबारु अति सुंदर कारण गुडी को केइ भली भाबरे रखि दिया जाइछि। देखो रोग होउथिबा कारणरु स्वभाव रे हिंस्रता परिलक्षित हेउथिबा कारणरु माछ मांस अंडा आदि मनुष्य पक्षे अभक्ष्य पदार्थ। पिला माने जानि थाओ जदि तुमरो किछि शंका रहउछि डाउट रहउछि काहेकि ना दुनिया रे तुम यार उल्टा भी सुनुथिबो तो तुमे व्यस्त विव्रत होई जाई पारो जे नाही लोकंकर अति सुंदर शरीर हेउछि। हां अनेक पॉजिटिव तुमे मध्ये सुनि थाई पारो। तो ताहले तो मन रे जदि शंका आछि ताहले तुमे कमेंट रे मध्ये पचारि परिबो नले एठी मध्ये पचारि परिबो विचार करिके। तापरे 31तम प्रश्न माछ मांस अंडा आदि मनुष्यर स्वाभाविक भोजन नुहे बोली प्रमाण कौन। स्वामी जी निजे ही सेटा को उपस्थापना करूछंती जी ये प्राकृतिक भोजन नुहे अर्थात मनुष्य निजे चाहि चाहि ए सब खाउछि। जेमति सिंह केबे मध्ये घास खाए नाही से तार स्वभाव से मांस खाइबे सेमति हमर स्वभाव आमे शाकाहार ग्रहण करिबा तो हमें निजे इच्छा करी कि मांसाहार आड़ को जाउछे। तो ताहले एटा प्रकृतिगत नुहे प्रमाण कौन ना सबुठु बड़ प्रमाण हला जे संसार रचयिता ईश्वर मनुष्यंक पई देइथिबा संविधान वेद रे हिंसा मांसादि भक्षणर निषेध करिसंती। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक कहंती मांडा अंडा नहीं। अनेक स्थान रे वेद रे हमको निषेध करा जाइछि हिंसा कर नहीं। पशु हत्या तो हिंसा नहले मांस केमति मिलिबो यदि हिंसा ही करिवनी ताहले मांस खाइबा मध्ये बंद एही बळी भाबरे निषेध करा जाइछि। विभिन्न शस्य फलमूल दूध दही पनीपरिबा ए सब खाओ तार मध्ये विधान अछि। तो कौन खाइबो कौन न खाइबो तार विधान वेद रे कहा जाइछि। या छडा गाई घोड़ा हाथी मांकड़ आदि शाकाहारी प्राणी शरीर गठन जो माने शाकाहारी अटंती एवं बिराड़ी कुकुर बाघ सिंह एमानंगर मांसाहारी प्राणी शरीर गठन भिन्न भिन्न एवं अनेक मौलिक प्रभेद जहा को कहा जाय
ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଗାଈ ଏବଂ କୁକୁରର ସମାନତା ଅଛି ଚାରିଗୁଡିଆ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି। ଗାଈ ଆଉ ଛେଳିର ସମାନତା ଅଛି ଚାରିଗୁଡିଆ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଗାଈ କୁକୁରଠୁ ଅଲଗା କେମିତି? ତାର ନଖ ଅଛି କୁକୁରର, ଗାଈର ଖୁରା ଅଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଈ ଛେଳି ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ଇଏ ଶାକାହାର କରେ ସେ ଦି ଜଣ, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ମାଂସାହାର କରେ। ଗାଈର ଦାନ୍ତ ଦେଖ କେଡେ ସୁନ୍ଦର, ଚେପ୍ଟା ଚେପ୍ଟା, କିନ୍ତୁ କୁକୁରର ଗୁଜିଆ ଗୁଜିଆ। ଗୁଜିଆ ଗୁଜିଆ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ସେ ମାଂସକୁ ଫାଡିକି ଖାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନାହିଁ। ଆମର ଗୁଜିଆ ଗୁଜିଆ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଦେଖ ଗୁଜିଆ ଜମା ବି ନାହିଁ। ମୋର ଏଇଠି ଯୋଉ ତମକୁ ଗୁଜିଆ ଦିଶୁଛି ଦାନ୍ତଟି, ଏଇଟା ହଉଛି କଳ ଦାନ୍ତଟା। ମୋର ଜମା ଗୁଜିଆ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି, ଅନେକଙ୍କର ଦେଖିଛି, ମୋର ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ହଁ କହିପାରିବ ସେ ଜାଗାଟା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ। ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ମାନେ ଦେଖିଛ ନା ପିଲେ? ତୁମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁଜିଆ ଦାନ୍ତ ଥିବ। କୁକୁରର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ପାଖାପାଖି ସେମିତି ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଅଛି। ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦାନ୍ତ ପୁରା ଚେପ୍ଟା। ମୋର ବି ସବୁ ଯାକ ଚେପ୍ଟା, ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ ଭଳି। ତ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କହିଛି ତୁ ମାଂସ ଖା ନା। ବିଶେଷ କରି ମତେ ତ କହିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଦେଖିଛି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉ କୁହାଯାଏ, ଗୁଡା ଗୁଜିଆ ଗୁଜିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେତେଟା ମଣିଷଙ୍କର ବି ଦେଖିଛି ଟିକେ ଗୁଜିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କାନାଇନ୍ ଟିଥ୍ ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ। ଓଡିଆରେ ତାକୁ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ୱାନ ମାନେ ହଉଛି କୁକୁର। ତ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏମିତି କେତୋଟି ମୌଳିକ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, ସେଗୁଡିକୁ ଆମ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି। କଣ? ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ସେସବୁ ବି ଆସିବ। ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଆଖି ଖୋଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆଖି ଜନ୍ମର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଖୋଲେ। ପିଲାମାନେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଜନ୍ମ ହଉଥିବେ ଦେଖିବ, ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ସେମାନେ ଛିଡା ହେବେ। ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ସେମାନେ ଉଠା ପଡା, ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ଉଠିକି ସେମାନେ ତା ମା ପାଖକୁ ଯାଇକି କ୍ଷୀର ପିଇବେ ଛିଡା ହେଇକି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯଦି 4ରୁ 5 ଦିନ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଆଖି ଏମିତି ଜାଗା ଥିବ, ମା ଆଣିକି କ୍ଷୀରଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେଲେ ଅଛି। ହଁ, ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଇଏ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନିଜେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ତ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ? ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ବା ଅନ୍ଧାରେ, ଅଳ୍ପ ଅନ୍ଧାର ଥିବ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ରାତିରେ ବାଘ ଶିକାର କରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଆଖିର ଗଠନ ସେମିତି ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭେଦ, ଶାକାହାରୀ ଆଉ ମାଂସାହାରୀ। ତୃତୀୟ କଣ? ଜାଣିଥାଅ, ତୁମେ 5ରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବି ଥାଅ, ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ତୁମକୁ ତୁମ ବାସ୍ନାରୁ ଜାଣିଯିବ ଯେ ତୁମେ ଏଇଠି ଅଛ। ବାଘର ନାଁ ହଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂସ୍କୃତରେ। ବିଶେଷ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର କୁହାଯାଏ। ଘ୍ରାଣ ମାନେ କଣ? ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତି। ତ କୌଣସି ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଏମିତି ଶୁଙ୍ଘି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକ, ଅତି ତୀବ୍ର। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୀବ୍ର ଅଛି? ନା ସେମାନେ ଶିକାରକୁ ଖୋଜି ପାରିବେ, ଧରିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ତୀବ୍ର। ଆଉ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମୁନିଆ ନାହିଁ, ସିଧା। ଆମ ମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୁନିଆ ନା ସିଧା? ସିଧା, ଚେପ୍ଟା, କୋଡି ଭଳିଆ।
ଯାହା ଫଳରେ ଘାସ ପତ୍ର ଫଳ ଆଦିକୁ କାଟିବା ଏବଂ ଚୋବେଇବା ଆଉ ପେଶିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପେଶିବା ପାଇଁ ଆମର କଳ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏ କୋଡି ଭଳିଆ 4 5 6ଟା ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଆଗରେ ଯୋଉ 8ଟା ଦାନ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ଇନସିଜର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବଡ ବଡ ଆଉ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଲକ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶିକାରକୁ ସେମାନେ ଚିରିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ମାଂସକୁ ଖାଇପାରିବେ। କିଏ? ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ଦେଖିବ କୁକୁର, ବିଲେଇ, ବାଘ, ସିଂହ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଦାନ୍ତର ଗଠନ ଗୋଟିଏ ଭଳି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଜାଣ। ଆଉ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜିଭ ଚିକ୍କଣ। ଚିକ୍କଣ, ଆମ ଜିଭ ତମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ ଖଦ ଖଦଡିଆ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଖଦ ଖଦଡିଆ ନୁହଁ ବୋଲିକି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଚାଟିବ ସଫାସଫି କରିକି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଯଦି ବାଘଟି ଏମିତି ଚାଟି ଦିଏ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ମାଂସ ପଳେଇବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ ତାଙ୍କର ଜିଭ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜିଭ ଖଦ ଖଦଡିଆ ଅଟେ। ଆମର ତ ଟିକେ ଦିଶୁଛି ଖଦ ଖଦଡିଆ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ନୁହଁ। ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଓଠରେ ଶୋଷି ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ପାଣି ପିଉଛୁ? ଓଠରେ ପାଣି ପିଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଦେଖିବ, ଜିଭଟାକୁ ଏମିତି ବାହାରକୁ କାଢିବ, ପାଣି ପିଇବ, କାଢିବ, ପାଣି ପିଇବ। ସମସ୍ତେ ଚିତାବାଘ, ବାଘ ପ୍ରଜାତିର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ସିଂହ, ବିଲେଇ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜିଭରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଟ, ତାପରେ ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ମଣିଷ ଏସବୁ ଓଠରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖ। ମଣିଷ କୋଉ ଭାଗରେ ପଡୁଛି ତୁମେ ଏଠୁ ଜାଣ। ଏବଂ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରେ। ଝାଳ ବାହାରେ। ଆମେ ଶାକାହାରୀ ଅଟୁ, ଆମ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଝାଳ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ଲାଭ ହଉଛି? ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢିବ, ସାଇନ୍ସରେ ପଢିବ। ଖରାଦିନେ ଝାଳ ବାହାରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଟେମ୍ପରେଚର କମ ହେଇକି ରହୁଛି, ନହେଲେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆମକୁ ଖରାରେ ଯଦି ବୁଲନ୍ତେ। ହଉନି, କାହିଁକି ନା ଝାଳ ହେଇକିରି ଗରମ ଯାକ ପଳଉଛି। କିନ୍ତୁ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଝାଳ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ନ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଦେଖିବ ସେମାନେ ଧକେଇ ହେବେ, ଜିଭଟାକୁ ବାହାରକୁ କାଢିକି ସେମାନେ ଧକେଇ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ଆଗକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଜିଭ କାଢିବା ଫଳରେ ଶରୀରର ଯୋଉ ଗରମୀ ଅଛି, ସେ ଗରମୀ ଯାକ ଜିଭ ଦେଇକିରି ବାହାରକୁ ଚାଲେ। ଏମିତି ତାଙ୍କେ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ତ ଗରମ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଦେହର ଗରମକୁ ସେମାନେ ଏମିତି କାଢନ୍ତି। ଆମ ଶରୀରରେ ଝାଳ ବାହାରି ପଡେ ଖରା ଦିନେ। ଆଉ କଣ? ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନଖ ସିଧା। ଦେଖ ଆମ ନଖ ଗୁଡିକ ଦେଖ, ସିଧା କୁଲା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନଖ ଦୃଢ, ମାନେ ବଳଶାଳୀ। ଦେଖିବ କେତେ ଜଣ ବାଘ ନଖକୁ ଏମିତି ପିନ୍ଧିଥିବେ, କେଡେ ପାୱାରଫୁଲ ଅଟେ ସେ ନଖ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସେ ନଖ ଗୁଡିକ। ଆଉ ଲୁଚିକି ଥିବ, ଯେମିତି କାଢିବେ ବୋଲେ ବାହାରିବ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଏବଂ ବଙ୍କା ହେଇକି ଥାଏ, ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ତାଙ୍କର ନଖ ଥିବ। ଆଉ ମୁନିଆ ପୁରା ଗୋଜିଆ ହେଇକି ଥିବ, ଯୋଉଠି ପଡିଲା ସେଇଠୁ ଝିକିକି ମାଂସ କାଢିଦବ। ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ କଣ? ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ତ ନାଳୀ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଗଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ। ଖାଦ୍ୟ ଏଇଠୁ ଖାଉଛେ, ଏମିତି ଗଲା ଯାଇକି ପେଟ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ହଉଛି, ଇଏ କାହାର ବଡ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଆମ ପ୍ରିୟଙ୍କା, କହିଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତ ନାଳୀଟି କାହାର ବଡ? ବାଘର ବଡ ନା ମଣିଷର ବଡ? ଭାବିକି ଟିକେ କହିଲୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ମୋ ଆକୃତି। ହଁ ରେ, ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ପଢିଦେଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ଆକୃତି। ତୁ କହ। ଆକୃତି, ମୁଁ ନା ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରିଲିନି, ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଉତ୍ତର ଦିଅ। କାହାର ଅନ୍ତ ନାଳୀ ବଡ?
ମଣିଷର ନା ବାଘର? ତୁମେ ଜାଣିନ, ଭାବିକିରି କୁହ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିକିରି କୁହ ବୋଲି କହୁଛି। ତୁମେ ତ ଜାଣିନ ନା, ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନ କହିବା ଯୋଗୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଭାବିକିରି କିଛି ଗୋଟେ କୁହ। କଣ ଭାବିବ ତୁମେ? ଆମେ ତ ଏଡିକିଟା, ବାଘ ତ ଏଡେ ବଡ, ତେଣୁ ବାଘର ଅନ୍ତନାଳୀ ବଡ ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଆମେ ଭାବିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ବାଘର ଅନ୍ତନାଳୀ ଆମଠୁ ଛୋଟ ଅଟେ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ତନାଳୀ ଆମ ଶରୀର ତୁଳନାରେ 4 ରୁ 5 ଗୁଣ। ମାନେ କଣ? ଆମେ ଗୋଟେ 5 ଫୁଟ ମଣିଷ, 4 ଫୁଟ ମଣିଷ ଏମିତି ହେଇଥାଉ। 4 ଫୁଟ ତ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟରୁ 6 ଫୁଟ ଭିତରେ। 5 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ, 6 ଫୁଟରୁ ସାଧାରଣତଃ କମ। 6 ଫୁଟରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ରହିଲା ସେ ଡେଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 5 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚରୁ ଯିଏ କମ ରହିଲା ସେ ଗେଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେତିକି ହଉଛି ଆମର ସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚତା, 6.5 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବା। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତାର 4-5 ଗୁଣ ମାନେ 21 ଫୁଟ, ପ୍ରାୟ ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 21 ଫୁଟ ହଉଛି ଆମ ଅନ୍ତନାଳୀ। କିନ୍ତୁ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ସେମାନେ ଯେଡିକି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତନାଳୀ ସେଡିକି। ସେମାନେ ଗୋଟେ 10 ଫୁଟର ହେବେ କି 7 ଫୁଟର ହେବେ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତନାଳୀ ବି ସେଇ 7 ଫୁଟର। ଏବଂ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ନା, ଏ ଭିତରେ ମାଂସ ସଢିବା ଓ ବିଷାକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହଜମ ହେଇଯାଏ। କେମିତି ହୁଏ ଏଇଟା ତୁମେ ବଡ ହେଲେ ଜାଣିବ। ସେ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଏସିଡ ଥାଏ, ପାୱାରଫୁଲ ଏସିଡ, ମାଂସକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେମିତି ହଜମ କରିଦବ। ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆମର କଣ କରନ୍ତି, କାଲି ଗୁରୁବାର ପୂଜା ଅଛି ବୋଲିକି ଆଜି ବୁଧବାର ଆଇଁଷ ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଇଦେବି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ସେଇଟା ଏଠୁ ଯାଇକିରି ଏଠି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଇଆଡେ ପୂଜା କଲା ବେଳକୁ ସେ ପେଟରେ ଏକା ଅଛି, ଯାଇନି। କାହିଁକି ଯାଇନି? ହଜମ ହବା କଷ୍ଟକର, ଏତେ ସହଜରେ ସେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଉଛି କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଶରୀରକୁ। ତାପରେ ଫଳ, ପରିବା, ଘାସ ପତ୍ର ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପିତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ପିତ୍ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ। ତାହେଲେ ଦରକାର, ଆଚ୍ଛା, ପିତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନଥାଏ। କାହା ପାଇଁ? ମୁଁ କହିଥିଲି ମାଂସ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡେ ଅଧିକ, ଯୋଉଟା କି ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯକୃତ ଛୋଟ। କିନ୍ତୁ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, ଅଗ୍ନି, ଏସିଡ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଅମ୍ଳ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯକୃତ ମଧ୍ୟ, ଯକୃତ ମାନେ ଲିଭର, ଲିଭର ପିଲାମାନେ, ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ଲିଭର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲିଭର ବହୁତ ବଡ ଅଟେ। କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ ଅଟେ? ନା ମାଂସାହାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ କଣ? ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଲାଳରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ କମ ଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲାଳ କ୍ଷାର ଯୁକ୍ତ, ବେସିକ ଅଟେ, ଆଲକାଲାଇନ ଯୁକ୍ତ। ଏସିଡ ଆଉ ଆଲକାଲାଇନ କେବେ ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଏସିଡ କଣ, ଆଲକାଲି କଣ? ବଡ ହେଲେ ପଢିବ, ସପ୍ତମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଏସିଡ। ଏସିଡ ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ଶରୀରରେ ପକେଇଲେ ଶରୀର ପୋଡିଯାଏ। ନହେଲେ ତୁମେ ସପ୍ତମ ପରେ ଜାଣିଯିବ ଏସିଡ କଣ, ଆଲକାଲାଇନ କଣ, ମାନେ ବେସ୍ କଣ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷାର ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ଘାସ, ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ହଜମ ହେଇଯାଏ, ଯାହା ଶାକାହାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମାଂସାହାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଣୀ ପାଟିର ଯୋଉ ଲାଳରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପେଟରେ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ପେଟରେ ସେ ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଳରେ ବି ସେଇଟା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମାଂସକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ତାପରେ କଣ? ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଥକି ପଡୁଥିବା ଏବଂ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ କମ ଥକନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋଡା। ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଘୋଡା। ପିଲାମାନେ, ଘୋଡା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଏ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। କେମିତି ଶୁଏ ନାହିଁ? ଗାଈ ଯେମିତି ଶୁଏ,
एमती शुए नहीं जानी था पिले घोड़ा सेमती केबे शुए नहीं घोड़ा ठिया ठिया रे शुए घोड़ा एमती छिड़ा हिथिबो ଶୋଇଥିବ ଛିଡା ହେଇଥିବ ଚାରି ଖରାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଘୋଡା କରିପାରିବ ବଳଦ କରିପାରିବ ବଳଦ ବଳ ଦାନ କରେ ଯେ ଜଳଦ ଜଳ ଦାନ କରେ ଯେ ଜଳ କିଏ ଦାନ କରିବେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମର ଏଇଠି ମେଘ ଜଳ ଦାନ କରୁଛି ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ମେଘର ନାଁ ହଉଛି ଜଳଦ ଏବଂ ଗାଈର ଯୋଉ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତି ହଳରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବଳଦ ଦେଖ ସେମାନେ ବଳ ଦେଇପାରିବେ ତ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ତମେ ଚାଷ କରିପାରିବ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ବାଘ ଦିଟାକୁ ବାନ୍ଧିବ ହଳ ଝିକେ ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ବଳ ନାହିଁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚିତାବାଘଟି 120 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଯାଏ ଏବଂ ହରିଣଟି 80 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଚିତାବାଘଟି ଗୋଡାଏ କିଏ ଜିତେ ହରିଣ ଜିତେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ 100 ଥର ଯଦି ଗୋଡେଇବ 20 ଥର ସେ ହରିଣକୁ ଧରି ପାରିବ 80 ଥର ସେ ହରିଣକୁ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି ଧାଇଁ ପାରନ୍ତି କିଏ ହରିଣ କିନ୍ତୁ ଚିତାବାଘଟି ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା 100 ମିଟର ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ହରିଣଟିକୁ ଧରିଦେଲା ତ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଅତି ବେଗରେ ସେ ଅଧିକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ କିଏ ଧାଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ଚିତାବାଘଟି ବାଘଟି ସିଂହଟି କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ 2-3 କିଲୋମିଟର ତ ଧାଇଁ ଦବ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ସେ ଧାଇଁବ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ 20-30 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଧାଉଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଘ ହବ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଦୂର ହିଁ ସେ ଧାଇଁବ ସ୍ପିଡରେ ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କମି ଅଛି ଷ୍ଟାମିନା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁ ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ଇଏ କମ ଅଛି ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସେମାନେ ସହଜରେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରଭେଦ ଗୁଡିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହା ଆଧାରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ସମାନତା ଥିବା ଦେଖାଯାଏ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ ନା ଦାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା ଅନ୍ତନାଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା ନଖ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା ଦାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ତୁମେ ଦେଖିବ ଅଧିକ ସମାନତା କାହା ସହିତ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମାନତା ଅଛି ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଏକ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ୟାର ସ୍ୱଭାବ ବିରୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଭାବରେ ତ ସେ ମାଂସ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ବିକୃତ ହେଇକିରି ଖରାପ ହୋଇ ସେ ମାଂସକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରେ ମାଂସ ତ ତାହାର ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେମିତି କେତେକ ଲୋକ ବିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମରନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଥିବ ବିଷ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ ମାତ୍ର କହିବ ତୁମେ ସେ କାହିଁ ଖାଇଦେଲା ମଲା ବିଷ ଖାଇଲେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମରିଯାଆନ୍ତି ମାଂସ ଖାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡିକିରି 20-30 ବର୍ଷରେ ମରନ୍ତି ଆଉ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଲା କିଏ ତ ସବୁବେଳେ ମାଂସ ଖାଇ ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ ଜୀବନ ସାରା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଜଣେ ଜୀବନ ସାରା ଶାକାହାରକୁ ଭୋଜନ ନ କରିକି ରହିପାରିବନି ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ କେବଳ ମାଂସାହାର ନ କରି କଣ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବନି ବଞ୍ଚିପାରିବ କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାଂସାହାର କରିକି କଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶାକାହାର କରିକି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନା ନାହିଁ ନା ହଁ ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭୋଜନ ମାଂସ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 32ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଏଟାକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଦେବା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ଯୋଉ କର୍ମ କରିଥିଲୁ ପୂର୍ବେ
ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି 33ତମ, ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବାଧା, ପୀଡ଼ା, କଷ୍ଟ, ପରାଧୀନତା ଆଦି ପ୍ରତିକୂଳତା। ପ୍ରତିକୂଳତା ମାନେ କଣ? ଯାହା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ। କିଏ ଆମକୁ ବାଧା ଦେଲା, ଭଲ ଲାଗିବ କି? କଷ୍ଟ ଦେଲା, ଭଲ ଲାଗିବ କି? ନାଇଁ। ତ ଏଇ ସବୁଠୁ ଦୂରକୁ ରହିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଚାହେଁ। କାହିଁକି? ଏଗୁଡିକ ଦୁଃଖ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଠୁ ତମେ ଦୁଃଖର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରତିକୂଳ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରତିକୂଳ, ତା ପାଖରୁ ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୁଃଖ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କଣ କଣ, ଏଗୁଡିକ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶାକାହାର ଆଉ ମାଂସାହାର ବିଷୟରେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶାକାହାର ଏବଂ ମାଂସାହାରର ଯୋଉ ଏଇ 12 ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଗଲା, ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ, ବିଚାର କରିବ। ଯିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଣୁଛ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ। ଏବଂ ଯଦି ଏଇଠି କିଏ ଅଛ, କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ଋଷିକାନ୍ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଆକୃତି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି କିଛି ବିଚାର କଲ, ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମିଷ ଖାଉଛୁ କି ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମର କିଛି ଡାଉଟ ବା ଶଙ୍କା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ପଚାରି ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଶେଷ ଆଡକୁ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି? ଆକୃତି, କିଛି ପଚାରିବ? କୁହ। ସମସ୍ତେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମିଷ ଖାଇଲେ ପ୍ରୋଟିନ ମିଳେ ବୋଲି। ହଁ, ପ୍ରୋଟିନ ତ ଆମର ଇଏରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ଡାଲିରୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ରୁ ମଧ୍ୟ ବି ତ ମିଳେ, ମିଳେ ନା। ଡାଲିରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ପ୍ରୋଟିନ। ହୁଁ। ଆଁ? ଆରେ ମାଂସରୁ ଯଦି ମିଳୁଛି, ମୂର୍ଖତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଡାଲିରୁ ଯେତେବେଳେ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି, ମାଂସକୁ କାହିଁକି ଯିବା? ଯଦି ପ୍ରୋଟିନ ହିଁ ମିଳିବାର ଅଛି, ତ ଆମ ପାଖେ ତ ଡାଲିରେ ମିଳିଯାଉଛି ସହଜରେ। ଡାଲି ତ ଆଉ ମନା କରୁନି ମତେ ଖାଅନ ଖାଅନ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଟିକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ମାରିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ କୁକୁରଟିକୁ ଟିକେ ବାଡେଇ ଦେଲେ, ମୋ କୁକୁରକୁ ବାଡେଇ ଦେଲୁ, ଅନ୍ୟ ଛେଳିକୁ ବାଡେଇଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବନି? ଇଏ ମଧ୍ୟ କଥା ଅଟେ, ହେଲା। ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ, ବୈଜ୍ଞାନିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ, ସବୁ ଯାକ ଆହୁରି ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବା, ଏଇ କଥାରେ ଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତ ପ୍ରୋଟିନ ଆମର ଯେହେତୁ ସହଜରେ ଛେନାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ପନିର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ, ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ସବୁଥିରୁ ମିଳୁଛି, କେବଳ ମାଂସକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଲାଗନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମାଂସ ଭଳି କିପରି ଏକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ମାଂସ ଭଳି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜୀବକୁ ଆଘାତ କରିକି କରାଯାଇ ନଥିବ। ମାଂସର ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି ସେଇଟା ତା ପାଖରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ସେଇ ମାଂସ ତିଆରି ହୋଇନଥିବ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ପାରିବ ମଧ୍ୟ। ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ବେଶୀ ମାଂସକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଲୋକ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କେ ଆଉ ମାଂସକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଅଣ୍ଡା ପଳେଇ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ। ଆଜିକାଲି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି, ସେଇଟା କୌଣସି ଇଏରୁ ନାହିଁ, ଲୋକେ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ, କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଶୁଛି କେବଳ ଅଣ୍ଡା ଭଳି, ଆଉ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ସେଟା ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ତିଆରି କରିଦେଇଥିବେ, ଦେହକୁ ଗଲେ ଦେହ ଖରାପ କରିବ। ସେମିତି ନ କରିକି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଚାହିଁବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ଅନେକାଂଶରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ।
ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶାକାହାର ଏବଂ ମାଂସାହାର ବିଷୟରେ ଆଜିର ଯେଉଁ କକ୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ନିଜେ ପଢିବ, ଶୁଣିବ, ଜାଣିବ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବି ଲେଖିକି ଜଣେଇ ପାରିବ, ନହେଲେ ଆସନ୍ତା କକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇ ବହିଟାକୁ ସାରିବା ଫଳରେ ଆସନ୍ତାରେ ବହୁତ ସରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡଟା ପଢିଲେ, ତେଣୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆସନ୍ତାରେ ଆମେ 35ତମ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିଲେ ଦୁଃଖ କେତେ ପ୍ରକାରର ନା 3 ପ୍ରକାରର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧି ଭୌତିକ, ଆଧି ଦୈବିକ। ଏତିକି ମନେ ରଖି ଆସିଥାଅ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ପଢିବା। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଭାଇ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍କାର।